Throughout the ages, compassionate, enlightened masters have urged people to surrender to the greater universal power by seeking the divine within, from which all other goodness and happiness follow. Supreme Master Ching Hai often spoke of the teachings of past masters and answered the spiritual questions of fellow initiates during international gatherings or through tele and video conferences. We present to you Supreme Master Ching Hai's lecture entitled A Cherished Time Between Master and Disciples. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Church that you have. Yes. Look at the hotel you're in. That's beautiful. Millions of star hotel. Yeah. Thank you, Master. You feel good? Yes. Okay. Thank you. You know, I asked you a little sacrifice. I'm sorry for the Chinese who went through a lot of trouble. So I'm going to talk to them first, because some of them have to leave early, okay? And I will come back to you. I'll be all night there. Daytime busy, nighttime is free. At least we're free at night, hey? Yeah. You know what? I'm going to give you some cake meanwhile, eh? Been here a long time in my house. What a blessing. Only for you guys, huh? You have already enough here. The Western. Share, okay, share. And some leftover. Anybody want? The one behind don't have? Yeah. Oh, you're welcome. I really want to keep you for good. Truly. One day, who knows? Soon. Real soon. Thank you for your love. Coming all this way for me. I really love you. You know that. Okay? I really love you so much. I could cry. When I talk about it, I could cry. You love me so much, and I really feel it. Okay? I really Did I do so? You did share? Wonderful. I'll be back real soon. Okay, Choco? Okay, love? I'll be back real soon. Yeah. No cake? No? No. Oh. Okay, never mind. Let them get fat. I'll be back. I'll give you later, okay? Yeah. Hey. Một chút nữa trở lại. Chút nữa trở lại. Sư phụ nói chuyện mấy người Tàu rồi.对不起啊，忙哈。好，晚上整个晚上都睡了。看到嘿，耶，看到了，耶，看到了哈，耶，行了。同志们，大家好。多少大陆啊？全部都是哈。我们先吃一点饼干。大陆的而已哈。等一下还有带回家哈。顺便。大陆。啊，分享一下，一人一点哈。等一下还有哈。
这个是点心而已哈。哇 ，OK， 都有了哈。哦，太好了哦。那一两个你们分享给他们嘛，好不好？哎，不然我一天到晚这边发饼干，到明年还没发完。发多少你们都不够。啊，大陆人好多嘛。好多人都没来。当然好多人没来，你们等一下带回去嘛。OK， 都准备嘛。OK， 哎呀，没有的，那边没有，没有的，好，没有的人，对，没有的举手。有了吗？有了。OK， 谢谢。等一下可以再来。好，大家高兴快乐。Beautiful， 要讲英文。什么时候学的？啊 ，OK， 好。谢谢大家来看我美劳的人家，师傅才美，你还年轻呢。美劳嘛啊，奇怪，有时候我们看年轻的人没有比老人好看呢。OK， 讲一点故事，有没有很坑急的问题？如果不问会死掉那个，赶快讲。没有哈，要听故事哈。是啊。跟着笑姐好玩嘿 ，OK， 啊，我谢谢大家哈，这么辛苦也还来看，谢谢师傅，是不是有福报才能来啦？好像有修行好一点哈，会越来会越好了啊，越来越好。已经很好了啊，让人到处环游世界这样，大陆多自由哎呀，谁说什么？我觉得你们国家好自由自在啊，看他们跑到连这边也跑得过来了，哎呀！而且现在签证的时间越来越快，原先要1个月的时间，1个月时间，现在2天就签下来了，2天就签下来了，哦，哎呀，太好了。师傅的力量，政府越来越好嘿，好开悟哈。3个工作日就可以下来，3个工作日就下来哦。师傅加持的力量，3天就下来了。2、3天就下来了。是的，我们组织了一个团体，18个人，18个人就全部过了。哎，单签的还没有过来，一团就比较好。我们是18个人来的一个集体。单间也可以过来，单天也可以过来。几天？我们是单签。哎，有时候大使馆忙嘛，或是政府比较忙啊，别的事情啊哈，还要收集那个 Olympic 那个嘛，还要收集啦啊，所以也许比较慢，没关系，以后还会有机会了。OK。告诉你，这次已经800人，我不怕任何了啦。本来我们准备300多、400左右就刚好嘿，因为认为这样子就比较不那么急嘛，大家比较舒服，而且师傅可以大家多看哎，那边太远了一点这样子啊。后面还有越南那些，大后面还有西方人，我丢在门口那里。谢谢。他们坐在师傅门口等呢。我说我先跟大陆的、跟中国人先讲啊，因为困难过来，对啊，很远嘛，比较困难一点，比较远。我怕你们今天早就回去了，所以先看你们啊。好。是不是有人先要走？有晚上啊，是好，没关系。明天一大早哈，有一些晚上1、2点什么要走了这样子。OK， 好，以后可以再来嘛哈，轮班来哈。问他们有没有空位这样子啊。如果他说已经800了，就不要了，不要再问下去了。即使爬到树上也恐怕被挤的那个树啊，他们挤在旁边那个树一掉摇，我们就掉下来了。好了，
我家比较小嘛，姓是大，不过没用了。家比较小，不过大家欢迎哈。舅舅又回来哈，还要带植物呢。整个国家也闻到香味，韩国饼干的，闻到那个爱味哈。即使你们戴口袋，是叫我也有那个影响的，不是说，只有你们影响而已影响很大哦。这个爱丽它无所不在嘛你一戴的到处都会闻到的会有受到影响所以世界越来越好OK， 谢谢师傅。好，现在讲那个皇帝的故事，你们知道皇帝吗不是所有的皇帝的，就是皇帝就对了，那个黄色的黄啦，前很久以前那个第一个皇帝那些啦，其中一个了，皇帝尧舜神农等等OK， 他是叫皇帝嘛不过他也是王了皇帝王了，不是皇帝的郡王了OK， 皇帝他是其中一个以前的中国的一个很大的范围的一个国王因为在他们的那个皇帝当王那个地方有很多那个熊他们都到处都跑的所以他也把自己名字变成熊这个熊嘛他叫做熊皇帝，熊抱那种熊有没有咩熊很得人心所有他的人民都很喜爱他而且不是他的人爱他而已，全部那个黄河那个四周围那些部落还有那个小地方小国的都喜欢他这么那么好的一个人难得我们现在如果找到这样这个人，我们会抓不放所以就叫他皇帝了，大概住在黄河旁边了吧。有一次那些强盗凶恶的强盗跑到其中一个地盘那边攻击人抢东西那个皇帝被人家请带领兵马人就是说跟那些强盗的打仗就是说保护人民把他们打退这样。那个强盗的那个头就是首领他名字是叫蚩尤 OK， 这个强盗的领导人呢叫蚩尤，非常凶猛的一个人还有他很对那个战争非常有那个规模的非常懂得怎么打仗的那种兵法OK， 而且呢他还有一些那些所谓的神通他们人不是有巫术，他就有一些巫师帮忙他了，那些巫师在后面拥护他了。那些无聊的巫师，他可以呼风唤雨那些杂斗成兵移山倒海那些无聊的就拥护他，太奇怪。好的人不拥护，就拥护那些强盗，大概这些不好的巫师黑神通的那些OK。有一次他们两边打仗的很凶烈就对了那个蚩尤差一点被那个皇帝被那个熊抓到了，不过突然间因为他那些巫师把那个雾放出来化成雾，所以都蒙蒙看不到的那个蚩尤就逃走了，差一点被抓，结果被那个巫师放雾出来蒙了看不到，就逃走。不过既然是有逃走，不过熊跟他的那个军队就被关在一个小小的那个山谷里面
因为都跑不出来。突然间那个雾很凶，很厚很黑的，看不到，所以他们被关注在一个山谷里面好几天了。迷路的，还有很混淆的。他们又不是放那个悟出来而已，他们也要放一些大概咒语什么诅咒人家，给人家精神闹乱那种哈。哎呀，好可恶！不久以后，这个情况好几天他们就到处都迷路哈，到处都分散，到处都走不知道哪里的，然后都被分散了有一些军兵互相跟自己谈了 ，OK， 我们讲小声了，怕那个熊听到嘛，怕那个领导人听到，他就说我们只有一天饭菜剩下来的，还有一天水而已，怎么办呢？如果我们没有办法跑出这个山谷我们一定会死亡在这里。这样默默互相聊的。不过熊有听到了，他的耳朵很灵大概天耳有开了跟你们一样师傅就好远地方我一咳嗽就全部都听到了，我一呼吸就在说师傅来了。熊有听他们讲话，就跟他们说：“你们安静下来，安静下来。我会找这边的地方神帮我们忙不要怕然后他就跪下来在地下跪下来，跪下来，然后他的头就一手顶礼下去了，他头会碰到地图这样子，地板的这样土了碰到土这样子，他就一直拜下去就对了。然后他在那边唱一些咒语了唱一些什么好的那种祝福的 ，OK， 唱歌也许唱佛唱，或是那个道唱什么那些唱好东西就对了那种祷告的唱祷告的歌没有多久几分钟以后一会儿以后突然间就在那个蒙雨里面就亮出来一条光线，很亮很亮这样子熊他听到一个女孩子的声音，女人的声音，就说熊宝宝Teddy Bear 你听着你是得这个天命要把所有的这边的部落跟小国的变成同意的然后你会变成他们的国王的所以天母娘娘有送我下去给你这些礼物那个时候熊就看上去了，一听的声音从上面下来嘛，他就看上去，结果他就看到雾全部都散了就很亮出来了，录得很清楚然后他看到一位女神在天空穿一套衣服，有9种颜色的衣服，哇，大概9天玄女下来9个颜色，然后站在他前面的他下来站在他前面，他就说我就是9天玄女对了他说他从那九天下来的哇，很伟大还有这里就是
天母娘娘的那个礼物送给你了。然后他就给熊一个碗呐，在里面有一块珠宝，他就说这个珠宝哈，它那个尖的头哈都是往南那边指的，懂了没有？Point to the south， 往南那边指，然后你哈，即使有雾哈，你还可以跟着这个阵哈。这个珠宝的阵哈，就跟着他走，一定找着路出来的哇哦！然后他还给他2本书，一本是《几何开悟之要》，另外一本就是《Supreme Master Kitchen》。是素食的哈，无上是素食的制药。OK， 他送给他2本书，他说第一本呢会让你能够限料你的敌人的那个动作限料了就知道他往哪里走，明天做什么，后天做什么今天做哪里，明天跑哪里，这样他都知道的第2的本书哈。也可以教你怎么办法能够打败那个室友太好了终于他还给他好几种那个大概无数的那些东西给他可以有那种神通神通的东西还有包括一个旗旗子。跟我们有好几个新那个旗OK 旗子还有一个老鹰的那个毛，很长的毛，一个老鹰的毛，还有2个神通的那个剑。中国人有很多很有趣的故事，嘿，有修行有道德的故事，所以我很喜欢看。然后熊他回来就读那些书了还有那个兵法的书然后他在那边跟西游在挑战okay. 然后这他们的那个巫师又在放那个雾下来了没什么，都是那个而已好无聊不过这次我们那个皇帝已经有那个南珍珠宝了嘛，罗盘大概那个时候就像现在罗盘一样，所以他们不大发了他们没关系，就不会被混淆，就不会被迷路了。然后他因为用这个罗盘嘛，他也可以直接跑到那个敌人那个大帐篷那个地方，把那个强盗的首领把他抓了。当然那个首领被抓了，那些部下都会删掉了，没有人领导了，突然间这样，没有人教他们怎么做，行了，全部删，不用流水不用杀人，不用任何的那个凶恶的方面就赢了就大家好喜欢他更喜欢了他赢那个西游了以后，部落的首领小国的王全部都称他，然后请他当王了，请当大门的王了，就这个有大王了以前他是其中一个而已，现在他们请他变成他们所有的唯一的皇帝，他就变成皇帝了皇帝的王皇帝不是王帝就是皇帝，就是因为他们住在黄河旁边，所以叫他皇帝okay. 如果在红河旁边会叫红帝红比黄好或是黄比较好？黄比较好黄色比较好你们为什么那么挑剔我如果有人请我当王，连黑黄我也 OK 的当王就好了，何必黑的黄也才要呢 ？OK，不要啦，当皇很累
当时我已经累死了，当王更累。当王要不要？有人要当王 ？No 哈，很累。那个成为皇帝了以后，那个熊皇帝哈就很辛苦了，很努力治国啊，还有很努力在外交的方面，把所有的部落集合好啊，和平，还有大家给那个众生给他们的那个生灵啊，很快乐的啊，很那个足够了，和平，够饭吃那些。和平还有温饱了 ，OK， 他是很好的一个皇帝。有一次夏天，他在拥有他的那个王国的时候，他到处去走看人情嘛，他就看到他们的那个王国啊，所有的地都耕种的很整齐哈，然后人民都很温饱的很。他们都很舒服就对了，很快乐哈，很幼乐哈，没有任何的人抱怨，没有人饿的哈，没有人没饭吃，没有人病没照顾那种人民都很快乐的活下去，政府太好了嘛皇帝是好的一个国王嘛所以他把他带来和平温饱给民众。非常感动，我看这样我好喜欢可以哭出来的那种感觉。不过不哭我哭就看不出来这么我等下回去就自己一个人哭了他就看他们人民和平温饱还有很满足，他就自己跟自己讲现在我想很快我会有时间可以修行那个道路了修行道。有一位圣人呢，他叫广成子，他住在一个熊洞山，有没有一个这个山？大概改名了吧有一对山就对了然后那对山又有一个山洞大概在苗栗那边那边有很多山洞，就其中一个是我的所以呢，熊洞山有一位修行那个隐修的僧人他偷听到那个皇帝的那个心愿也不是偷听他就当然都天耳通都听到嘛他诚心感动到他嘛然后他就听到了。然后他就不晓得怎么变成让他知道他在那里这样子有想办法嘛，是不是可以有很多场合让他知道他的名字住那里，就皇帝决定到那边去跟他拜师了请问了跟他问道问道。广成子又是子了那个时候已经有子了，我认为孔子的时候才开始有 OK 广成子皇帝到那边看到广成子，他就拜下去了当皇帝所有的国都服他，他还拜下去拜在地下去，还请他教他那个道了教他修行的方法。广成子跟他回答说，你当王了以后云上面还没有集合，雨已经下来了，意思说风调雨顺就对了太好了他讲得很漂亮，雨还没有集合，雨已经下来那个北风还没有开始吹动那个树叶已经掉了，意思说大家都配合嘛，不用吹那么厉害连那个树叶也会听从那个自然的平常风很大很大，因为有时候那个叶子那执着那棵树不想掉下来嘛对，秋天已经到半路了快没有秋天它还不掉那有时候看到好几
几片戒指还抓在那个处处不放啊，全部都掉了。他一两个还抓在那边不放，然后那个所以有时候暴风暴雨啊，因为风不调雨不顺啊。他意思说，在皇帝治民的时候啊，风调雨顺，自然都会配合大家的人跟天跟地都合一的就对了，很和平降上主，哇，好漂亮哈！他讲价好漂亮，好美耶！哪有这个人修行又讲话跟诗人一样哈？讲话都很漂亮，像写诗一样。还有那个太阳光跟月亮光，所有地方都照得平衡就对，普照大地就对了，意思说哈。他说太阳也普照大地，月亮也普照大地，从那个很绿的那个山林到沙漠里面，全部都有照得到。哇，讲好美啊！就他讲的好美，我翻译不美，对不起听已经可以多想象一点就刚好这个就是我所有可以告诉你而已。他这样讲，他意思说他来跟他问道嘛，他说我只能告诉你有关道，就是这样，我可能告诉你而已。意思说已经很好了，不用再问了嘛。风调雨顺，大家平安快乐，就表示说这位皇帝有修得好了啦，根本也不用再问多，意思是这样子当王能够这样子已经很好了，是不是就表示说他有修身，是不是他才能够起家，然后现在他有治国，现在他也平天下了太好了，你们都知道了。一个人既然能平天下这个样子表示说他有治国的好他有起家的很明理，然后他当然是有修身的很 correct 就对了很正确就对了太好了，哇，太好了！我喜欢这样心想一下，有这种国王我们好久梦的好久做梦的太好了！哎呀，这样子天堂在世了难怪我们中国的历史都赞叹这些皇帝神农尧舜他们真的有修行人才能这样你看他风度就这样知道了鼎鼎当一位那个锁国的皇帝那边马上就拜下去了头在地下，在他的脚上拜下去，连他已经知道国家安乐了但是有不傲慢呢，有不觉得儿子弄的呢儿子好的皇帝呢看看国家和平呢没有人来感激我呢没有傲慢呢没有认为自己有那个能力本领可以把国家当成太平这样子，他没有想到，他只想到说现在有空可以去修行，可以去苗栗打禅了好好的一个人，好好的一位国王就是这样子了。真的修行的人谦卑第一如果谦卑为什么第一呢？它不是因为一个美德而已，就是如果我们能有谦卑心，表示说我们什么都没了，没我执了，没执着什么地方让我们可以傲慢说那个是我的，这个是我，这是我功劳，这个是我做出来的。他那么谦卑，表示说他空了，大概有修行过了，懂不懂跑到这位那个道家那个圣人的时候，他已经成了嘛，成道了就是他因为他不知道他成了，当然有这一些大概认为他是尽量做好人这样子，不过他不知道，因为修行人没我执，哪知道我什么什么偶尔露出来，就是因为很多人看到才知道不然他本人也不会觉得怎么样。
昨天才到拜师，那个师傅已经印证他了啊，说你 OK 了，太好了，漂亮漂亮，哇，感动得很。皇帝就回去他的皇宫那边，整天整晚啊，想到那位僧人的说的话，说的话，他就懂了。他说，如果万物重复这个自然的法律循环这样子跟那个道一样同一体的话，那当然就世界会变成永久宁静就对了，意思说永久不会毁灭世界会长生了太好了 ，OK， 他有懂了一些了。他意思说，如果你顺着道，你顺着这个道走，自然也顺着道，大家都顺着道的话，就不会有毁灭就对了长生好。然后他还说，跟他自己说了，不过呢，在那个19年呢，事后人民了以后，我觉得现在老了，还有比较身体比较脆弱了，所以也许我有做一些不对的事情，他认为他自己做一些不对的地方，所以他才现在才这么觉得老，跟身体不很壮。3个月以后，他就再回去那个熊洞山找那个广成智那个僧人看到皇帝回来，他就说：“你为什么再回来呢？”皇帝就说：“Oh please 请你教我怎么能够修行，让我随时跟四季循环一样，重新跟四季一样重新的，一次重新的一说不老就对了，不会那么老那么弱就对了。他应该吃维他命就好了多吃点蔬菜，补药中国有多的很补药。黄成柱就跟他说，道就是不能抓住的，没有形状了，你不能听得到它，你也不能看得到它。他意思说，用这个凡夫的耳朵跟凡夫的眼睛，当然看不到道这个听不到道了。他就说，不过呢，如果你的精神集中的话知道不知道怎么集中精神哇，你们是专业了，我真佩服佩服。坐在那边也可以睡。米师傅好厉害，我是睡要床什么温柔的垫了才能睡，坐在那个什么石头路这个样子，真真假假样，还可以睡得很厉害。我怎么知道你们睡呢？有打呼吗？开玩笑啦，有时候睡，有时候也打坐了有时候打呼，有时候打坐，轮班。总比整个晚上打呼好哇，做那么辛苦睡得很甜很甜。大概你们心经100了一说很心情很舒服快乐无忧无虑了无罪了大概道德很高就对了对呀，我们如果心情的很干净就睡得很好无忧无虑嘛没什么罪恶感，就睡得很好。他说，如果你精神很专心的话，
这个道会从你里面显露出来。他说，你应该自己的心变成空的哈，然后你的精神要安顿的，要安静就对了，心空神静。神经，就是这样的讲，我就翻译而已啊。他一说心空神静就 OK 了，心要空，神要静啊 ，OK。你心空的时候，神要静的时候，你这个道啊会显露出来，不要对身体意思是说神啊，不要对那个气跟神太操劳就对了，不用太浪费在那个色情那个方面，还保养多一点气神啊，你就会长生了会活久一点了。他没有说永久了，他没有说不老了，他就说会留久一点就对了，会活久一点，多久都没讲，大概不会很久，因为我们现在也没看到他。他走了就这样，没关系嘛，老了就走了。那个时候没有牙医嘛，如果老一点就不好看了，爱走就好了，没牙齿啊，那不能吃东西。皇帝回宫的以后，他就盖了一个草木屋就对了，不是一个山洞跟苗栗一样那个哈，然后对那个国家大事哈比较离远一点，这样子离开一点，然后到那边尽量天天打坐哈，用功听他的师父的指示 ，OK。既然这样子，3个月他闭关，3个月闭关了以后，又没有办法重生。没有办法给自己变成更年轻的意思哈，意思说身体没办法再调养更好那种没办法脱胎换骨哈 ，OK， 意思这样子大概讲，他没办法那个脱胎换骨，没办法把自己变成更年轻的、更好的，而且呢又变更老、更脆弱的，不晓得他修什么了。连皇帝也这样子，你们不要怪自己啊！这样听这个样子会觉得很舒服哈。现在有借口可以打呼大声一点。然后他就把他这个财商叫过来，礼物叫过来然后他比较心情比较不好了就跟他说：“我对这个圣人的教理很服从就对了。”我跟着他的照理修行很辛苦了，很精进修行。怎么我的身体那个健康没有进步而且又变成更脆弱这样子？然后他的宰相就说：“陛下，您呢就是强迫事情的没有跟着自然的那个法律没有跟着对你好的那个方法做，你强迫自己太过度了。您是一位国王，如果你不再怎么证明的话。”那个是不自然的啦，意思说他把那个国家大事都丢了，他当国王然后就不治国不看奏章，那个是不自然，
啊，才像这么做。皇帝啊，恍然大悟了，觉得哇，他弄错了，他就跟李煜说啊，你讲的对了啦，这样对，以前呢，我是在治国的大事太努力、太卖命了哈，太忙碌了，然后忘记修身了现在我对那个修身的那个方法也是太忙碌了，太集中了，然后忘记我的本分，国王的本分，那两个都极端嘛，都不大。懂了我告诉你们，不能去跟师父出家，一天到晚念。对了，好心修当然，我们来看师父，我有空闭关也好，不可能这样丢接哈。我们那个天命怎么样，我们就跟着这样做是最好的。因为如果强迫自己离开这个惩戒那个责任心里不好，等一下会不晓得，心里又不舒服，又不病这边也病那边，奇怪的就是这样所以有时候我们认为全部丢开，全部放下去修行，跑山洞那边躲起来一个人呢，带一个酵米芝麻粉几包这样子活几个月几年多好啊，没那么啦幻想而已。 OK， 我们生久了要做什么就要做什么。比方说我很喜欢大家都留在这里，整天整晚跟师父黏在一起打坐也很舒服我们也没要求什么连那个房子也不要你们当然很厉害坐这边睡觉就行了我也看不到床，没空看了最少也有，不过你们就很容易嘛做这样的整天整晚吃一个饭而已，只有回来再做睡觉了所以如果你们留这边我也很舒服你们好养嘛然后大家合起来也不多少钱，一起也不用住跟现在那么奢侈了如果我们留久一点，大家简单也很好。不过我们要回去工作，只是这样子偶尔来看师父是可以。我不能抓你们在这边，你们也不能抓师父不放我们有事情做嘛。我们现在已经知道路了有一些人在外面迷路我们得尽量指导他他听不听是他的事，我们知道还是要讲说我知道这条路会到南方去了，我知道这条路会到北京去了你跟着我已经去过了可以不会迷路的。他不听当然没办法有一些人听也是很好，救他一命是吗？如果我们住这边当然很舒服，不过不算僧人嘛太自私了，是不是？我们选那个好的路，不管实华的人就不好了像如果师父没出去弘法的话，你们现在也不在这里我躲在喜马拉雅山一个人多好哎呀，比方说这样，上帝放我们哪里，就是那边就是我们的负责任的地方就对了我们那边当皇帝的一方就对了一方皇帝嘛好，他现在恍然大悟了 OK 太好了所以现在从这个时候皇帝把他生活弄平均一边工作负责任当国王责任，一边修身9年以后他就这样平均的工作然后打坐工作修行工作修行，这样跟你们现在一样一边工作然后有空晚上打坐这样。哇9年以后他已经练到那个长生不老的仙丹了什么意思？成佛了，懂了成道了，讲那个大开悟了全部开悟了，意思说到某些程度就对，最少这样的了脱生死轮回就对了哇
不过以前呢、你知道了哈，我们不能说我们开悟，我们是圣人什么的，就还要说我练到仙丹了，长生不老仙丹啊，讲过了嘛哈，昨天有讲过哈。OK， 懂了哈，仙丹就这样嘛，好了，你们练到了没？练一半哈，有一些练一半哈，有一些练1/3哈，有一些练呢一点点啊，没关系，继续练 ，OK。练到仙丹以后就 OK 了啊，然后要上就上，要下就下了啊。现在我们在下面，要上比较难，我们上面的要下来很简单，不要怕丢开那个世界快乐什么，不一定可以再来，要的话要走就走，要去就去，比较快，连也不用圣主来挖着那种了哈。就是要这下来几天几个礼拜都可以啊，然后回去再下来，跟我们去大市场买菜一样。然后他就又去环游他的王国意思，又看他那个国家又更富有更太平，他就觉得他自己的工作已经完成了，他责任了，他的天命任务完成，所以他在那边找一个继承人然后有一个今天一直说天很漂亮他就吃那个长生不老的那个蛋仙蛋然后就回天国了。人家讲就这样，吃一个仙丹然后回天国，哪有？我们不用吃也可以走嘛哈。OK， 意思说这样子，那个他时间到了哈，他就会走了太好了，皇帝哈，他又不是说因为修行好而已，他也可以同意所有的小国家一起然后他是第一个发明到中国的字的，大家都这样认为的，因为他还没出来以前，中国没有历史。他说这样，从他以后才有中国的历史，我们才知道他故事。也许以前还有别的好的国王或是好部落的那个长者，我们还不知道，因为那个时候还没有写字的。他是发明这个中国的字，以后我们才能多写东西起来所以大家那个时候真的很喜欢他，他只是很明俊嘛，太好了，已经完了 ，Thank you， 谢谢。谢谢收看，谢谢偷听，好故事这种故事让我们觉得好有鼓励心要多修行，要多负世界的责任其实这样，太好了 ，OK， 谢谢大家我们回去的还可以拿这些回去带大家带给大家 ，OK。我现在去看别国了，别的部落了好。这样子给他们拿一人一把，他们会的。感恩师，感恩。OK， 不客气，不客气，还来阿公，我再来 ，OK。Did you eat all the cake?
So good. Can you translate? Yes. Wow. Good story, no? Yes. See you in a minute. No problem.好爱的，好爱的。有没有人要走了？这么快要走，离开我哈？离开我啊！这最喜欢的，最喜欢。来。哟，昨天已经有了，今天还喜欢哈？来，来。哎呀呀，这个会胖哦。那个，他们有没有弄胆囊啊？有的话就跟我们讲嘅，大家回去说的啊。没了，大家一人一点哈。知道，来。谁还没有？这边这几块。跟那个古代的故事一样，来那个故事的家，就那个会肉有饼跟糖果这样。谁没有？谁还没有？Happy， 你有没有？来，结了，结了哈。结，我了，结了。飞机都有哈，够吗？今天做的好轻松，为什么？先回去了哈。好，回去也甘心嘛哈。有没有人抱怨呢？没有。没有人说我没看他。没有。太好了。有没有人冷啊？咳嗽什么？没有。太好了，这么乖的小孩。嘿 ，Happy， 我下去哈。上来下去 ，OK。Happy， oh, oh man, oh you found something? Don't eat too much, no. Oh God. Happy, Benny, now go. Hey, Ala, Benny, time to go. Do. Duck. Move it. Move it. 不要等我 move it. 他不走哎，现在在等我。他又上来了，黏死了，讲过了，狗就会黏嘛哈。你们家里有没有狗 ？OK， 爱死了哈，他们很忠心哈，他会很爱我们，让我们心情快乐。去打招呼哈。If you're in the rain, you might get wet. He just told you. Don't have to believe me. Try it yourself. That's so cute. I had to worry about everything. I told you summer, winter, and how about when it rains? What else you want me to worry about? Tell me. Oh dear God. I didn't know being master can be so difficult. To worry about all kind of weather. And I helped the Vietnamese disaster before they came. I sent some of the residents, yeah? Some, and I say do it quietly, and they did it, and they have been successful, you know? And nobody do anything.
and then they distribute everything, and then they go. It depends on situation, and usually with the local government, you know, you have respect for them, you tell them what you're doing. It would be better that way, yeah? Yeah, this is for you. Chính hơi thảo.这可以，它的 cup 也可以保留。哇，这样不用说我没请你喝茶。没关系，我这个 cup 有很多，很便宜，他买了一打多少？7块。哎呀，世界比较乱一点哈。没关系，慢慢来的。我是很喜欢大家改变那个快一点的，不然的话，有时候太慢也没有用啊。太慢都破坏了，然后改也来不及。不然的话也没关系了哈。啊，生死有命了，是这事哈，没什么哈。我们死也蛮高兴的啊，是可怜他们而已哈。就是有一个问题，好可怜的，他们明明知道这个是不好的，但是吃好啊，为什么你不吃？哎呀，吃的好饿，又不很敢。不懂啊，不懂怎么吃啊，认为吃菜而已，但他们吃了不满足了。不过现在确实有一个问题，就是宣传和那个市场的那个做法还跟不上，这个就是没有现成的东西嘛。整个世界要改才行，对，变成一个像风潮才可以，不然讲这样也没用。不过我们尽量嘛，然后等一下也许变成风潮。对的，这样。OK，goodbye。OK， 等你们打字 ，OK，you来得 ，OK，no more talking。好。Con muốn nghe sư phụ nói tiếng Việt mà sư phụ toàn nói tiếng Anh với tiếng Tàu không ạ? Thì mấy người Tàu nói, người Việt tôi nói gì đâu mà Việt tôi nói. Người Việt cũng nói tiếng Anh luôn. Thôi cứ ngồi thiền đi, có gì đâu mà hỏi hoài à. Hỏi tu hành hay hỏi. Trời đất ơi, chuyện đó mà cũng hỏi tôi nữa. Đã nói bao nhiêu lần rồi, nhiều chuyện nó đã biết rồi thấy không? Chuyện này đã biết rồi cứ hỏi hoài. Sư phụ nói bao nhiêu lần rồi phải không? Dạ. Có người nào không biết không, giơ tay lên coi. Giơ tay là có ai dám giơ tay? Giơ tay cái lấy cái tay quẹo xuống. Ok. Người nào giơ tay lên đó, người hàng xóm bạn lấy cái tay nó kéo xuống. Nói bao nhiêu lần? Mấy năm rồi hả? Mấy năm rồi cũng nói ở Paris Center. Sư phụ đã nói rồi, hỏi tao hoài. Muốn ăn gì ăn nữa, sao phải hỏi tôi? Hỏi sư phụ nói tốt, mai mốt bệnh đồ thừa tôi. Sư phụ nó không tốt đâu. Trời, tôi muốn ăn đồ bộ, bắt cản tôi. Mất mơ muốn ăn gì ăn mất mới tôi hỏi. Miễn đừng ăn thịt thôi, muốn ăn gì ăn, không? Nhiều khi bà già cộm rồi hết răng rồi nhai muối mèo được. Còn răng mới được. Ăn muối mèo độ lứt cái gạo nó cứng nó phải có răng mới nhai được. Không có răng đâu đừng hỏi tôi nhau. Việt Nam mình có mấy câu vui á, bà già đã 74 hả? Ngồi trong cửa sổ viết thư kén chồng. Sáng còn ra chợ Cầu Bông bói cho một quẻ có chồng lợi chăng. Ông thầy gieo quẻ đoán rằng lợi thì có lợi nhưng răng hết rồi. Có biết bài đó không? Dạ biết. Biết hả? Dạ. Người kia biết, người kia không biết. Bài đó là hồi năm 1996 sư phụ. Hả? Dạ, hồi năm 1996. Là cái gì? Dạ cái băng đó hình có nói hả?
Dạ, tôi nói răng lợi rồi đó hả? Răng lợi nó Đó rồi. là má của anh Ngọc á. Lúc mà đeo hình của sư phụ đó, rồi có mấy cái trải nghiệm đó, thành ra bà mới lên bà nói chuyện, rồi sư phụ mới kể tiếp mấy cái câu thơ đó. Dạ. Yeah, how many lovely people in the world. So many lovely people. Bà già dễ thương ha. Yeah. Sometimes I love all the people. I like to bring them all everywhere here. You know, like every day we can talk nonsense together. Eat and sit under the sky and talk nonsense. Yeah, and if tired, go sleep. Nói mệt nghỉ rồi. Ngồi mệt nghỉ. And then go meditate.多少都没关系嘛，回去混一下就好了哈。混大包嘛哈。回去还有一包，他们放外面是不是？啊？有啊。都准备好 ，OK。哦，你们真的是，真的工作长啊。来了这边要有，然后带回去还要有。多看几眼哈。爱不用语言哈，听说了。有些人说来看师傅不用吃饭呢。那不晓为什么他们要买菜那么多。每天买菜很多，我自己也有付钱哈，不吃你们的，别误会哈，大家来都付的啊。这我们是独立嘛啊，照顾自己嘛哈，我不能照顾自己，怎么照顾别人嘛哈，不过没关系，不能照顾就不照顾了 ，OK 哈，没有就没有了，没问题。OK， 大家好。谢谢你们这几年辛苦哈，我们一起辛苦了。真的啊，是啊是啊，是，如果有人不快乐，就是他神经了啊。修行那么久，如果不快乐就神经，是啊，然后哪一个人自称他是成佛，就更神经了。有一些哈，有一些。太贪成佛了，来不及了，都在那边急嘛啊！想象力丰富。你们家乡有没有几尊佛了？啊？这对没有哈 ？OK。啊？算你们有有福报。
家乡没佛。那个另外一对哈，都是说哦，我家有好几个，那边有几个，那边有几个。多少人今天要走？哦，明天的意思。现在10点，明天要走啊？刚过来不会走啊，明天走哈啊，台湾哈，台湾大陆都有哇，多久时间呢？明天12点，明天12点，12个小时哈。天哪！走一天。我问多少时间？飞机。15个小时。13个小时的飞机。啊，不错不错。以前旋转哈，他走18年。哦，现在我们走18个小时就到了，好厉害。啊，好厉害哈，越来越进步。可惜这个世界已经进步这样子，如果丢掉可惜哈。如果走路的时候丢掉还没关系，现在已经腾云驾雾了，还有丢掉可惜哈，已经开始舒服了嘛啊。好，那我们要保护这个地球好了哈。想办法哈，谁能做什么就做什么 ，OK？ 不然没地球了，没地球就没家啊。感谢师父的恩典。我们能保护就好了嘛 ，OK？ 意思说我们要保护了，意思说大家努力用功嘛 ，OK？ 一边修行一边传播那个消息哈，给别人知道，然后大家一起保护世界。好像现在好多哈，太慢了。不过有人是输呢。有一些人认识师父快20年了，现在才开始吃素。还好哈，总比没有好。好，你们多努力的话，一定会更多的了。以前没有那么多，是不是？那现在生就了很多小孩了。表示说有效嘛哈，有效哈。哪一个是新的？举手看看。新的 baby 哦 ，OK， 4个而已啊，上次比较5个，上次比较多，你们是说老同学啊？多老了？20年了，10几年了。我14年了。14年，20年多。有一些17哦 ，OK， 哇哦，信心高强哈。为什么相信这么久呢？他想见师父。啊？想念师父哈。不认识也想念啊。不是一般的想，就是我们无法以雄自己的来对师父的思念。OK， 知道，大家都想念嘛哈。有一些是跟着师父10几年，不过第一次看到嘛。代表是说。我是第一次。50了，哦，好厉害！怎么急着进去哪里都去？我一直说不认识嘛，一说不碰面了，这样以后还会想念啊？从第一次看到就想了。好渴望。有一些没看到也想哎。像他16年才看到哈，哇，好苦哈。到泰国，大部分人都去，就是可能是我是不能去了，就是我这次争取来的了。
哦就是我来不了，我好像整个人都空掉了，整个灵魂都好像没了。我说师傅什么都条件都有，我什么要求想什么都什么要求都能够达到，就是这一点我太。这一次我了了心愿了，我真的感觉一点。在讲什么？上次泰国他没去，上次泰国没去，泰国没去，上次泰国没去，这次终于来了，感谢师傅，达成了了心愿。OK。这次好像是来就2个人，这次好像是来这2个人，杭州就来2个人。听到了，那个2个人我听到了。大部分人都去了，就我去不了。大部分去不了。大部分去了，他去不了。啊，大部分能去，他去不了。OK。从哪里的？杭州。杭州我有去过呢。去那个是观光而已，那个时候还不很出名，可以到处跑。现在跑了就不晓得能不能了。我就是师傅送的样书看到的那个他们在西湖边分的样书，他们给我的一份样书看到了，我就写信到就要印信了哈，样书就够了哈。哇，就算你好开悟哦。是啊，怎么能够哈？我到处求师傅，求那个气功啊，到佛教里拜寺庙里拜了也有将近10来年了。后来看到师傅的书之前拜佛几年了，看到师傅的样书以后，我就找到了真经，我说以前都是黄铜，现在找到真经了。你怎么知道呢？我就是说我自己，我觉得跟师傅圆满现在，因为我看到师傅的书之后，我就随便什么都不要了，全都走了。只有一本书他就懂，好厉害哦，佩服。而且后来他们离开的人很多，来对我说，其他什么，克勒斯呢、奎斯呢什么，我说师傅15年就有那个15期里面那个啥是15期里面早期的。就是有开始了的那个甘露法语里面有的，我说师傅早就开始了，我的师傅就是开始了，我不知道回答对不对的。他这样不知道理解对不对？谁说师傅是贵斯呢？不是我自己说，我说师傅就是5000年亏死了，我现在师傅是什么5000年？杂志上第15期的杂志上登了。哦，是师傅是贵斯呢。他说有奎斯那的甘露，他在推荐想介绍的奎斯那。我家梵歌的那个甘露法语就有了，我说师傅了解还是你们了解？我就给他们这么回答了。不管了。师傅，我今天太满足了。好。师傅，你知道我的渴望16年的那个苦心，所以今天给我这次机会，师傅，谢谢师傅。没关系。师傅，我太爱你了。OK，Thank you， 谢谢。对不起你了，让你等那么久。我9月份来过一次，今天第2次了。第2次哈，到这里。9月份有来，太好了。9月份没有见到，没有见到师傅。9月份我们来没见到师傅。没见到啊？怎么会？啊，对。但是师傅回应我们了，我们一下山，彩虹，我俩给有照片照了彩虹。OK。彩虹。真的，师傅就是在回答我们，我们也很满足，玩得很开心。OK。我说我旅游不喜欢的，我不去玩的。我说，后来看到彩虹之后，我玩得太开心了。上海那是师姐，她说，哎呀，你说不玩，你说不喜欢玩，你玩得这么开心，看到师傅彩虹之后，看到彩虹了。这好像师傅回答他。真的好像就是这样回答一样的，就马上就写给我们看，师傅回应我们了，大家，而且24个同学看到，其他这是旅游观光的人一个都没有看到。那个24到今天这次没有，这次来7个可能是。然后以后还要来，他们还要来，因为这次蛮难的了。可以来哈。多少人9月来呢？ 24个，我们一起。OK。
24个在那个门口，在大门口那个开车进来的大门口等在那里没有人开门。哎，就是不是观音寺接进来几个人说师傅不在，进来，我们也很听话的，马上回去了。So 但是呢，心里呢真的依依不舍的。他们说了，已经说断了，没有人啊。他说 OK 啊，没有人来，结果你们来啊，我不知道呢。他意思说那个时候可以断的，已经讲过了，所以谁就不会来的。不是，我们是这样的情况，我们知道那个呢，就是说大家呢都是很拼命的在办这个手术，办了一半。不好来了，但是呢，那个签证很难，就算签出来了呢，我们就来；如果不来的话，这次就来不了。我懂，对不起了，对不起。我对不起，我们是这样，一点都不那个做师傅的那个功课，我们认为，我们很满足了，我们2次只要见到师傅就好了。那个下面有没有？你去拿一些糖果给师傅，额外的。那个雷医生都说，像你们这种老太婆，真的有人不知道叫医院是疯掉了，3个月不到来2次这样。他们说自己年纪大，老太婆。旅行社的人说他们都疯掉了。疯掉了，为什么？开心吗？好，因为有一包什么？没有一包。没有哈 ，OK， 好，这个 OK 咱们。来，第2个，来，糖果放这里 ，OK， 那个包好一点的，放糖果比较好哈，糖果比较好放。OK， 这个给那24个人的 ，OK 。上次来没碰到的，一起分享哈。我带回来2张照片，我想有机会给师傅看，真的怀念我们呢。OK。彩虹呢？叫到彩虹要证明了 ，OK 好，漂亮。哎呀，这边难得了，拿到彩虹了 ，OK。这个彩虹在那山上那个很大的光。好，那当纪念了，留着当纪念。这里放着你有的，然后给你。我有家里有。不一样啊。带回家就可以说师傅看过了。我知道了，从那边来是比较困难嘛，我们这次来也是受了很大的那个流日。谁都有困难了，不是你们而已。大家都很困难才能来嘛，哈。是很坚持才能来，我了解了啊，我就很了解。谢谢师傅。所以这次来看你们的，因为我知道你们很渴望嘛，如果不是这样子，我在家了。那我今天太满足了。太满足。我唱的不好了，但是我这心意啊，我们杭州那边是豫剧。粤剧，杭州粤剧。个性哈，movie star 哈。今生此时是从古到今，天上人间。是地间诚心满意的是
小亏，将细心机，受骗了子弟，把家计带。总算是年年月月山山盼盼的是多大段续，金山面前是真勇。十五载期盼金十年，往山相思一笔勾，今后未必复也美，从今后啊。听众恩师教导，请大众珍重师父的好徒儿，开启智慧，显心。提升灵性广布施，从今日师徒的恩情翻过强城，世道断水分不开，这真是人我水宽终有度啊！是多恩情永不变啊！有人哭了呢。有人哭了呢。算你成功啊！师傅，我今天那个嗓子哭哑了，本来我唱的可能比这样我唱。够了够了，有人哭有人笑，算蛮成功。还有一首我要想唱的。更多人哭了。太多人哭了，等一下就变哭海这里了，上证就行了。你那个职业是由那个档来了啦，啊，有人哭，有人笑，有人拍手了，有吗？没有唱已经拍手了。OK， 大家多打坐哈。现在我们念圣号一下，然后打坐 ，OK。好玩，铁当场，好玩，来当场，来，我们前年拿这个尝了，随便吃，没关系，随便吃，喜欢吃什么就吃什么啊？那个，也不客气，我借一下这样，3个吃，这个蛮不错，他们做的，今天不是师傅做，上次就是师傅做给你们。就是没有空啊，那是好吃的好吃的好吃的，我在随便吃哈。我在电视里面看师傅做东西吃，我好想啊，今天真的实现了。来，你这漂亮的衣服哈。我来看师傅买这个。师傅太漂亮。人师傅就漂亮一点了。这小房子就能请。这样子一对的哈，也是随便了，要吃什么就吃啊，这样子好玩嘛，好不好？好。是现在吗？这个柚子啊，吃的会有柚子，又乐，哎，
又乐快乐。穿师傅的衣服，吃师傅的东西。啊，那样。来，滚。我们本来就是吃的师傅的，都是师傅的，本来就是上帝吃的，吃师傅的，全师傅的，用师傅的。嗯，好，好啊，好玩嘛哈。没什么了不起，就是好玩就对了哈，好玩。那个要借一下。我们到了天堂了。如果需要就拿。嗯，来。不容易嘞。那就大家一人一要80几岁的，不能走哈，不能走。 80几岁，太老了，来这边太辛苦，不舒服，对他不舒服，坐不久。师傅，我做梦都没想到今天和师傅在一起吃了一起呢。怎么不能呢？师傅在电视里看到，哎呀，我吃了饺子，想看的。喜欢你们中国人啊。真是想真的真的不敢想，真不敢想。不要想，不要想就有。不要想。想有时候没有。 想有时候没有，不想那些迟到，我们没想着，没想托了师傅的福，经常被人感动的哭了。你放的吧，放的。但是我们没什么感动你啊，真的时间。我们的空手来的，对，空手来就好，因为我家里很小，没地方放，来太多就没地方放。它就粘在一起的，跟我们一样。比喻太好了，爱粘的，中国要粘嘛啊！来，谢谢，哎，抓一下，太好了啊！你们吃继续吃，随便啊，小事情嘛，这个是年轻的，懂不懂？便宜的，他吃惯了。他天天被这个喂了，所以今天不轮到你啊，今天是别人的。这是这里，好吃，好像我们真是我们的亲戚。哎呀，好吃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 。爸，师傅这里这素食做的这么好吃，真的，在家里没有啊。在家里吃没有这好啦，这那么你们简单嘛，生活简单。就是来炒个菜啦，没别的。对，我也是这样，我在家里也是这样。多好的。喂，这个是那个来这边才这样的。这个你自己吃吧，不要讲。有吃了，都吃过。照理说应该是我们招待师傅啦。我们招待师傅。现在没关系，没关系，都一样，同一体。谁交代谁都一样。这是母亲的，母亲关了一什么都不要我们的，我们到你这里什么都得到了，真的是。我可以照顾自己嘛，长大了。我们也不晓得自己是做了什么好事，能够找到你那个做师傅。我要做那个的弟子了，真的是感到好用心，不好有事。没什么，这个都可行了。真的是难得找得到师傅。给你看到了，看到了，高兴啊！那个用那个手抓就好了，因为我去拿那些干抓吧，给你们干净的那个东西了。6个，哎，谢谢，哎，然后另外就没有了，就是这些了，还是 OK， 用这个才抓，能够抓那些小小的，懂了哈？还有。我就很遗憾，就是我地方太小了，我们赢，这种才能够抓这个，懂吗？这个。我没说吃的，我就见你一眼，我都这了不起，快乐啊！赶快吃。哎呀，这个现在都来，赶快吃啊！别客气哈。到你这里了，我们不用这个擦，或者是用油之后这样子哈。谢谢了，给他，谢谢，来，太好了，哎，擦母亲，擦脸上。真周到啊！谢谢，想的真周到哎。
哭了，这一点哭就不见了呢，啊，消化掉了怎么办？饮食的约束和战胜师傅发明，我们就是修行。谢谢妈妈。就是修行的时候，做的修行，是这个师傅管我们饮食的语言，你看用什么语言能够战胜师傅？一人一块也许够。那个是汤圆了。这个是三好吃，好吃，什么都好吃哈。这个人。那一次我看那个乾隆下江南了，他到江南吃那个什么，那个莲藕做的藕粉啊，他好喜欢吃。可是他们还要吃了一碗，他还要吃一碗，没有了。我当时心里好难过了。太远了，哎呦！我肚子就饱着了，你看。太好吃了，还有豆腐啊，都吃过了。吃这样的，吃一点。我们这里也是。比较遗憾是我地方小啊，这边很贵，不能买大的。你不爱吃啊？即使要买大也没有了哈。后来呢？OK， 我们能见你一眼，我们2、3天都吃的了。没关系的，借口而已了，借口不是来要吃啊。对，不是要吃要吃。借口嘛。这是你对我们太好了啦。不会啊。遗憾就没地方做。啊，这要跟你在一起怎么样的？真师傅我就会做，因为有时候太操劳了啊，有时候晚上不睡了，白天所以就比较吃了，为什么不吃？因为我没有吃，所以我没有拿出来。是饺子啊。水饺吃一，我这个很特别呢，特别，一人吃一口哈，一人吃一口不够哈。水饺就看起来很像家里哈，很像东北。你是一直哭了吃东西，我教你了就哭嘛啊，还随便吃了，哎没关系吃嘛，大家就长大嘛啊，对啊 ，OK。我敬你一点。吃太饱了，谢谢。你也吃饱了，你吃饱了，请你们来吃好吃饱了。哦，今天太爽了。能吃多少就吃多少。哎，什么呢？那个，吃多少就吃多少。一条根没有哈？有。我有给呢。有。这个是你的。高兴，你真的。这个是你。那调个歪点。把这个面子好不好？面子，他一直哭啊。还有面子，真的是。但是手还是师傅来，今朝师傅那天我就好干了。师傅真的来到，真的这今年的事，在外头的事。哦，地方太小了，小。我想不到今天有这么伟大的。我现在不哭了，是伟大的。刚进夜听夜行的时候，我哭几天一晚上。哭了，为什么哭？哎呀，哭得不得了！现在我开心，高兴，我见到师傅，我笑不赢嘞。行，就是来为了大家一起嘛，不是为了吃东西的。是，我东西也小嘛，就是来看妈妈。地方也很小，就被买不到大的地方了。大地方就有皇宫那边，不过皇宫人家用。皇宫哪有您这就好啦。皇宫他们也皇宫是皇宫，您这里是天堂，是哦。天堂的天堂了，真的人就是师傅。我不是说假话的师傅了。我懂嘛，我懂。在什么条件都可以。当然了。只要见师傅，这是最好的条件。千万里来不是为了什么东西嘛，家里什么都有。我看到你的手，我都好快乐的，吃了。看手就快乐了，好像不用看书，看手就快乐。另外一句两个都看了。师傅眼睛好。我之前是我年龄这么年轻漂亮，我年龄能见到你了。你几年了？几岁？我67岁了。67，比我很大了嘛。我比你大好多了，但是我身体还棒呢。
对呀，很漂亮，你看红红的哈，是好看的嘞，有点红润哈。我没修这个法门以前身体不好呢，真的是我不骗你。现在就好了，真的修好了呢。像我好嘛好的嘞，我现在不好的嘞。我好多身体。有这个法门好了。真的效果我好多生活的体验呢。还吃这个，他喜欢面包。哦。你今天不喜欢面包啊？人真的是这个好，我晓得我的好嘛，好多个。真的。他喜欢面包，他不吃了，他们两个都吃饱了。吃饱了。在那边开玩笑而已。有时候我在电视里面看到大家跟师傅在一起聊天啦，吃东西看了，我也说，师傅也给我一次机会了，终于得到了。没办法，每个人都招待，就是遗憾的这样。你的徒弟太多了，不是没办法的知道。我们就是电视里面看见师傅丢苹果啊，丢水果啊，丢糖啊，我们就在那里，哎，给我。到了最后了，我们说，哎，我们都得了嘞。拿着，这些好吃的，拿着，这个糖好吃，拿着，哎，好甜的。哎，那个还有呢，都好吃。我好渴望。这边都是很好吃哎，今天终于受免疫了。好了哈，这个门啊什么？我没办法全部招待出，我说去抓那个几个最老的过来。好可爱的，洗都不得了。你没挖得到，来，你洗的，真的挖得好。我这辈子没白活的是吧？还要吃什么？那个这里的到底？还有他眼睛不错，去找那些老的嘛。我们老的在一起比较合得来。不老。师傅不老，越活越年轻。现在的哪里要活到114岁？你自己说的，你不骗我们的啦。没有说说了，是吧？我们是可以了，说可以到那个50了，没有答应的。你看情况了，看情况，看成这样子。还在这个地球上，我们的行程你要不要划到140？我每天是射眼球的，我每天是射眼球的，我就是我健康高寿，活到140。活过114岁，或者远居世间。看吧，看上帝安排哈。上帝肯定会安排你啊。好嘞，救世界好就好，管几岁嘛。那世界你一点能救的啦，你没有事做不到的，你没有事情做不到的，做不到的。看那个世界的。只有你在，什么都能做到的。我们充满希望的。肯定我们每天请求师傅的理想成功。我每天祷告师傅健康高寿，师傅的一起梦想，我一起计划都能实现。我天天这样祷告。天天祷告，打雷祷告。谢谢。师傅，你有一次把我弄哭了，我哭了好久。好久了。你说什么呢？你在那个，珍惜人生的可贵，那一个讲经带里面你说，是为了投敌。要我去自杀，我会做的，把我哭得要死了。你说那些话，我好感动。我没什么感动你呀，师傅，你太感动人了呢。我说那不能的，不能。大家都尽量做我们的可能嘛，哈，每个人都做自己。是的，还有也要好好的修。不知道这些等一下听到没有？我还听到一个袋子里面你讲的，你说。要是我记一下，你发了一个誓，讲那个发毒誓的问题，你发的誓，我记得也内容不记得原话。你说我有一点点，意思就是这样，有一点点对别人不好的话，对别人带来不好的话，天足地，我天足地，我们都要立教。哭得我要死了！你发现那么多事，我说是，那就证明师傅是真理啊，什么都不会做错的。师傅一直是这样做的，就在实事都是这样做的。师傅没有一点都是师傅就是真理。我们现在其他的那些东西，我认为的还是不假，师傅做的是好的。我们回家以后要好好的贤权守时，我们好好的修行，就是在这几年的时间。那个蛇是了，就是。
怕自己不对了。如果我说上帝，如果我不对的话，就消灭我了，不要让我那个伤害到别人嘛，就这样。伟大的师傅，感恩的叫上帝爱你个的。那我坚持一下嘛，万一我做坏的话，马上就把我笑掉，这样嘛，就不要。我怕不知道了。你感动我们每个徒弟都被你感动都哭了，我们没什么感动你了，真的。有了，大家修行我感动了。那么天理遥缘来，我当然很感动啊，就是不能天天这样讲。我们也感谢师傅，要不我们就来不了。我们只想感动师傅，我们其实我们很惭愧，真正很惭愧。也去也要那替政府祷告啦，政府好，祷告啦，政府好。国家和平啊，来人民那个比较富强才能来的，是好的政府。我们也感谢我们政府现在好政府难找，好政府难找。政府现在很好嘞，还是大陆越来越好嘿，越来越好啊！还告诉他过现在领的还是知道。我不懂。是不？我们想都不晓得想，我从来都没有走过我们这么大的大海，这一次不是云，我们看不到，看到大海了啊！现在就看到了，看到洱海。哦，我认为你看到海，外面很漂亮。哎呀，去过有没有看到海？很漂亮。这看到海，这边是很著名的啊，这边很著名，人家都来观光的。哎呀，这个地方选的好，洗澡。对呀，所以地方才那么小。如果偏僻一点就比较便宜又很大。不过这边空气好啊，靠海嘛，环境好，环境好，让你们来舒服一点。师傅的那些话我还记得。我开悟的那一刹那，第一个映入我脑海的就是大陆的孩子们。就是中国大陆，大陆的孩子们一定会见到我的，记得那句话。我就说，的中国人这么多啊，谁能渡嘛？这样，这我们师傅就渡得了啊。真的好吃哎，你们不吃啊？好吃，都好吃。师傅，这个是面筋吧？面筋对。我以为是干子。这全是面筋做的。我说怎么这么好吃？哎，对，吃，拜托。大家看看，真的很好。你进去啊？好就吃嘛，好就吃。我们在泰国见到你的时候，你胖一些，今年瘦一点。瘦哈，瘦个小孩。对，是瘦了，泰国1年多。刚放金光了，师傅啊！师傅，这个是洋葱可以吃吗？不吃的，他们随便煮，不吃。你们要吃就可以。我跟他们讲过，结果有一些新的，每个团体都新的，他们忘记再讲。你不吃留在旁边就好。就吃这个嘛。我要吃洋葱。要的话就可以吃。我们家里面吃的。师傅，我讲2句话好吧？好。我说2句。我说我们呢，大陆的东西，最大的愿望，就向师傅到大陆去。以后也许啦，也许不知道，看众生的福报嘛，看天意哈。我不是不要去。就大家都就是想你去，不要求的，没有啊，我们知道。到时候我们是有上帝给来请师傅去。师傅，我是这样想，我们跟着你，身体里面健康，童年还回到童年时代。返老还童哎，师傅你不就你们一样，还是童年的 ，OK。谢谢师傅，多谢天长的，大家见啊。